एवरीवन वेलकम टू यूजीसी नेट सर्टिफिकेट्स। माय नेम इज कविता, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। तो जैसे कि हमने पहले बताया था आपको टेलीग्राम पे, हमने जो है पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि अब से जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं वो हमारे जी सेट 2022 को टारगेट करेगी। और उसमें भी जो पहली सीरीज हम आज से शुरू कर रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जीसेट 2022 के लिए पिछले ईयर के क्वेश्चन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर चाहे वो आपका पेपर 2 हो। ठीक है, चलो आज हम कॉमर्स जो है पेपर 2 हमारा उसके 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। सो आज ये उसका पहला पार्ट है। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में अवेलेबल करवा दी जाएगी। और जीसेट के जितने भी पेपर वन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्विजीज की फॉर्म में आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी ही ज्वाइन कर लीजिए आप। सबसे पहले जीसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि जीसेट का जो 2021 का पेपर था कॉमर्स की, अगर हम बात करते हैं तो वो दो भाग में बटा है ना। पहला आपका 60% और बाकी का रेस्ट 40%। 60% ऐसा था जहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था। मानो कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है या फिर कोई पर्टिकुलर बैंक है, वो कौन से ईयर में आई, है ना, इस ऑथर का नाम क्या है। फिर आपको पूछा था कि भाई ये जो कंपनी है इसका सेक्शन कितना है ना, सेक्शन कितना है। तो ये तो हुआ डायरेक्ट पोर्शन जो कि काफी ज्यादा देखने को मिला 2021 के पेपर में। और वहीं पे 40% ऐसा भी था जहाँ पे आपको जो है एनालिटिकल अप्रोच पे काम करना पड़ता है ना। डायरेक्ट आपको आंसर नहीं मिलता है, एनालिटिकल थिंकिंग से आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात कि जो जीसेट का पेपर होता है वो आपका दोनों मीडियम में होता है, इंग्लिश और गुजराती में। ठीक है, अब देखो गुजराती मीडियम के बच्चों को भी टारगेट करना रहता है तो एक्सप्लेनेशन जो है वो हम गुजराती में देंगे, है ना, गुजराती में देंगे। और क्वेश्चन पेपर दोनों मीडियम में है, इंग्लिश और गुजराती। सो हिंदी मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन और आंसर दोनों ही टिक कर दिए जाएंगे आपको पीडीएफ में। सो टेलीग्राम से अभी नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर डायरेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो सो पहलो क्वेश्चन है અહીંયા, who is known for the concept of bounded rationality in decision making. ડિસિઝન મેકિંગની જે પ્રોસેસ હોય એમાં એક કન્સેપ્ટ આવે છે બાઉન્ડેડ રેશનાલિટી કરીને, એનો કન્સેપ્ટ જે છે એ કોણે આપ્યો છે, બરાબર। તો હવે તો આ ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન છે, જો તમને ઓથરનું નામ ખબર હશે અથવા જો તમને લેખકનું નામ ખબર હોય, હે ને, કોઈ પણ બુકના અથવા તો કોઈ પણ કન્સેપ્ટના, તો તમે એને ડાયરેક્ટ જે છે જવાબ ટિક કરી શકો। તો અહીંયા આપણો સાચો જવાબ શું થશે? ઓપ્શન નંબર એ। હાર્બર્ટ સાયમન જે હતો એને બાઉન્ડેડ રેશનાલિટીનો કન્સેપ્ટ આપ્યો હતો ડિસિઝન મેકિંગ માટે, બરાબર છે। ચલો તો ક્વેશ્ચન 1 નો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર એ। બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ, which among the following was the first bank to open branch on foreign soil? કે ભાઈ એવી કઈ બેંક છે કે જેણે વિદેશની જમીન ઉપર, જો વિદેશની ધરતી પર પ્રથમ શાખા ખોલી હતી, એટલે કે બ્રાન્ચ ખોલી હતી, હે ને। સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બેંક ઓફ પંજાબ કે અલ્હાબાદ બેંક? તો આનો સાચો જવાબ થશે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા। હવે જો તમારા કોમર્સમાં યુનિટ નંબર 9 છે લગભગ, તો બેન્કિંગનું, બરાબર, એમાંથી આ ક્વેશ્ચન તમને પૂછવામાં આવ્યો છે। તો આના માટે તમે એક કામ કરી શકો કે જેટલી વેલ નોન બેંક છે એમાં તમારી બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આવી ગઈ, એસબીઆઈ આવી ગઈ, હે ને, પછી તમે માનો કે બેંક ઓફ બરોડા બી આવી ગઈ આમાં, આનું અમાલ્ગમેશન બી તમને પૂછી શકે કે બેંક ઓફ બરોડા જે છે એમાં કેટલી બેંક બરોડામાં મર્જ થઈ હતી 1 એપ્રિલના રોજ, હે ને। તો એ તમે નોટ ડાઉન કરી લેજો। ટૂંકમાં બેન્કિંગના યુનિટમાંથી જનરલી સ્ટેટિક પોર્શન વધારે પૂછવામાં આવે છે। જેમ કે આપણને પૂછ્યું કે ભાઈ પહેલી બેંક કોણ હતી વિદેશની ધરતી ઉપર બ્રાન્ચ ખોલવા વાળી, હવેના એક્ઝામમાં તમને એવું પૂછી શકે મેચિંગ કોલમમાં એક સાઈડ આપ્યું હોય એસબીઆઈ, એક સાઈડ આપ્યું હોય બીઓબી અને સામે એના યર સાથે મેચ કરવાનું હોય। તો જેટલી જેટલી વેલ નોન બેંક જે છે એનું તમને થોડીક હિસ્ટ્રી ખબર હોવી જોઈએ, જેથી કરીને તમારો ક્વેશ્ચન ખોટો પડે નહીં, બરાબર છે।
ચલો આગળ વધીએ. ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, વિચ ઓફ ધ ફોલોઈંગ ક્રાઇટેરિયા રિલેટ ટુ કન્ઝ્યુમર સેઇંગ ધ બ્રાન્ડ એસોસિએશન એઝ પર્સનાલિટી રિલેવન્ટ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, પર્સનાલિટી રિલેવન્ટ થી પૂછ્યું છે બ્રાન્ડ એસોસિએશન. બરાબર, ગુજરાતીમાં જોઈ લઈએ એકવાર કે ભાઈ વ્યક્તિત્વ સંબંધી માપદંડોમાંથી નીચેનામાંથી કયા માપદંડો બ્રાન્ડ એસોસિએશનને સંબંધિત છે? આનો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર સી. ગ્રાહકની જે ઈચ્છા જે છે એના પર્સનાલિટી રિલેવન્ટ હોય બ્રાન્ડ એસોસિએશનમાં. બરાબર છે, તો ત્રીજાનો ઓપ્શન થશે સી જે છે એનો સાચો જવાબ થશે. ચલો ચોથો ક્વેશ્ચન, ઇન કેસ ઓફ અમાલગમેશન ઇન ધ નેચર ઓફ મર્જર. હવે જુઓ, અમાલગમેશન નો સેક્શન શું છે? અમાલગમેશનની જે બે મેથડ છે મર્જર અને પરચેસ, એને કેલ્ક્યુલેશનમાં જ્યારે આપણે સમ કેલ્ક્યુલેટ કરીએ આ બે મેથડનો, તેમાં શું સિક્વન્સ ફોલો થાય છે અથવા તો શું એના સ્ટેપ્સ છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. અમાલગમેશનના સેક્શનની વાત કરીએ તો 319 જે છે સેક્શન એ અમાલગમેશનનો ડીલ છે. બરાબર, માટે અમાલગમેશન સાથે એ ડીલ કરે છે સેક્શન. અને જ્યારે આપણે મર્જર મેથડની વાત કરીએ અમાલગમેશનમાં, તો માત્ર ને માત્ર પુલિંગ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ મેથડ થી જ કેલ્ક્યુલેટ થાય. તો અહીંયા ચોથાનો ક્વેશ્ચનનો જે જવાબ છે એ ઓપ્શન નંબર એ થશે. બરાબર, વિલીનીકરણની પ્રકૃતિમાં એકાકીકરણ એટલે કે આ થયું અમાલગમેશન ઇન નેચર ઓફ મર્જર, તેમાં પુલિંગ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ મેથડ યુઝ થાય. બરાબર, જ્યાં સુધી મને લાગે છે ત્યાં સુધી ફરી એકવાર આને આ ક્વેશ્ચન સેમ ટુ સેમ 2022 ની એક્ઝામમાં પણ જોવા મળશે. માટે ના ખબર હોય તો તમે એને નોટ ડાઉન કરી લેજો અત્યારે જ. બરાબર, ચલો આગળ જોઈએ. હવે આવે છે ફોર ઇસ્યુઅન્સ ઓફ એડીઆર. એડીઆર ઇસ્યુ કરવા માટે શું જોઈએ અથવા તો એની પ્રક્રિયા શું કે એના ધ્યેય શું? બરાબર, ચલો હવે સૌથી પહેલા તો એડીઆર શું છે એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. જો એ ખબર ન હોય તો તમે આ ક્વેશ્ચન જ એટેમ્પ ના કરી શકો. બરાબર, પછી તુક્કા મારવા પડે. તો એડીઆર નું ફૂલ ફોર્મ જો આપણે જોઈએ તો એનું ફૂલ ફોર્મ થાય અમેરિકન ડિપોઝિટરી રિસીપ્ટ. બરાબર, એડીઆર અમેરિકન ડિપોઝિટરી રિસીપ્ટ. બરાબર છે. હવે જોઈએ પહેલો ઓપ્શન કે ધ ઇન્ડિયન કંપની ડિરેક્ટલી ઇશ્યુ ધ સેમ ટુ ધ ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર. શું ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર માટે એડીઆર હોય છે? તો કે ના, પહેલો ઓપ્શન ખોટો. બીજો ઓપ્શન જોઈએ, ધ ઇન્ડિયન કંપની ઇશ્યુ ઇટ્સ શેર ટુ રેપ્યુટેડ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઇન યુએસએ ધેટ એક્ટ એઝ ડિપોઝિટરી. બરાબર, કે જે ઇન્ડિયન કોઈ કંપની છે એ એના શેરને વેલ આઈડેન્ટિફાઈ અથવા તો વેલ રેપ્યુટેડ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન કે જે અમેરિકામાં સ્થિત છે ત્યાં એને એક ડિપોઝિટરી તરીકે રાખે તો એને શું કહેવાય? એડીઆર કહેવામાં આવે છે. માટે આપણા પાંચમા ક્વેશ્ચનનો જે સાચો જવાબ છે એ શું થશે? ઓપ્શન નંબર બી. બરાબર છે. ચલો છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન જોઈએ, ઇન્કમ ટેક્સ નો યુનિટ માંથી પૂછ્યો છે કે ડિડક્શન ઇન રિસ્પેક્ટ ઓફ રોયલ્ટી. રોયલ્ટીના સંદર્ભમાં જે આપણને કર બાદ મળે, ઇન્કમ ઓફ ઓથર અંડર સેક્શન 80 QB ઇઝ રિસ્ટ્રિક્ટ ટુ. બરાબર, કે જે રોયલ્ટીની આવક હોય એના સંદર્ભમાં કેટલું કપાત મળે એની મર્યાદિત રકમ શું એ આપણને પૂછ્યું છે. તો છઠ્ઠાનો અહીંયા જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર ડી, 3 લાખ રૂપિયા અથવા તો કે જે રોયલ્ટીની ઇન્કમ છે એ બંનેમાંથી જે ઓછું હોય તે. બરાબર છે, તો છઠ્ઠાનો આન્સર થશે ઓપ્શન નંબર ડી. ચલો આગળ વધીએ. ટ્રિપ્સ કેમ ઇનટુ ફોર્સ ઇન. જે તમારું ટ્રિપ્સ છે, પછી ડબલ્યુટીઓ છે, આઈએમએફ છે, ટ્રિમ્સ છે, આ બધાના યર તમને ખબર હોવા જોઈએ. આઈએમએફ નો બી તમને આ જ પેપરમાં પૂછ્યો છે કે ક્યારે આવ્યું હતું એ. બરાબર, તો ટ્રિપ્સ નું જે યર છે કેમ ઇનટુ ફોર્સ એ છે તમારું 1995. 1995 માં બે વસ્તુ તમે યાદ રાખી શકો, પહેલું તો ડબલ્યુટીઓ અને બીજું ટ્રિપ્સ. આ રીતે લિંક કરીને બી તમે કન્સેપ્ટને રિવિઝન કરી શકો છો. ઠીક છે, ચલો આગળ વધીએ. આઠમો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ ધ મિનિમમ અમાઉન્ટ ઓફ આરટીજીએસ ટ્રાન્ઝેક્શન અંડર રિટેલ ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ. રિટેલ ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગમાં આરટીજીએસ ની જે રકમ છે એની મિનિમમ અમાઉન્ટ કેટલી છે? કે મિનિમમ અમાઉન્ટ એટલે કે ઓછામાં ઓછી આટલા રૂપિયાની આરટીજીએસ થઈ શકે રિટેલ ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગના કેસમાં. બરાબર, તો એ છે તમારા 2 લાખ રૂપિયા સુધી મિનિમમ અમાઉન્ટ જોઈએ તમને આરટીજીએસ માટે. તો આઠમાનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી. બરાબર છે.
ચલો 9મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. મેચ ધ ફોલોઈંગ કરવાના છે, જોડકા જોડો જે ગુજરાતીમાં. પેલો છે ગ્રુપ બિહેવિયર, બીજું આપ્યું તમને ડિઓપોલી, પછી આપ્યું છે ઓલિગોપસોની અને ચોથું છે કિંકી ડિમાન્ડ કર. બરાબર. હવે તમે આપણે 11મા 12મા ધોરણમાં બીકોમમાં કે તમારા માસ્ટરમાં એક વસ્તુ તો તમે ભણી જ ગયા, માર્કેટ સ્ટ્રક્ચર, કે જ્યાં અલગ અલગ પ્રકારના માર્કેટ હોય, જેમ કે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન છે, ઓલિગોપોલી છે, મોનોપોલી છે, મોનોપોલિસ્ટિક માર્કેટ છે. બરાબર ને, આ બધું તમે ભણી ગયા. તો હવે ઓલિગોપોલીની જ્યારે વાત આવે ત્યારે આ એક તમને વર્ડ સાંભળ્યો હશે, કિંકી ડિમાન્ડ કર્વ. તો એ કોણે આપ્યો છે? એ આપ્યો છે ઇકોનોમિક્સ હતા પાઉલ સ્વીઝીએ. બરાબર, પાઉલ સ્વીઝીએ કિંકી ડિમાન્ડ કર્વ આપ્યો છે. તો આપણો ડી જે છે એ 3 સાથે મેચ થવો જોઈએ. જ્યાં જ્યાં થાય છે એ બે, આ હવે જો બી અને ડી ઓપ્શનમાં D3 સાથે મેચ છે, બાકીના બેમાં નથી, તો એ આપણો જવાબ એ નહીં થાય. એ અને સી જે છે એ આપણો જવાબ નહીં થાય. ચલો આગળ વધીએ. પછી હવે ડિઓપોલી. ડીઓ નો મતલબ શું થાય? હું અહીંયા લખી દઉં તમને. ડીઓ નો મતલબ થાય ટુ. બરાબર, જે માર્કેટમાં બે સેલર હોય એને શું કહેવાય? ડિઓપોલી કહેવાય. બરાબર, તો બી તમારો ક્યાંથી મેચ થાય? 1 સાથે. અહીંયા બી બી 1 સાથે છે અને અહીંયા બી બી 1 સાથે છે. બરાબર, હવે આપણે એ અને સી માંથી કોઈ એક કરીએ એટલે આપણો આન્સર મળી જાય. હવે જો આપણે ગ્રુપ બિહેવિયર ની વાત કરીએ, ગ્રુપ બિહેવિયર, તો એ કન્સેપ્ટ કોણે આપ્યો છે? પ્રોફેસર ચેમ્બરલીને આપ્યો છે. ગ્રુપ બિહેવિયર નો કોન્સેપ્ટ જે છે એ પ્રોફેસર ચેમ્બરલીને આપ્યો છે. તો એ ઓપ્શન આપણો 4 સાથે મેચ થશે. અહીંયા સાચો જવાબ શું થઈ જશે? ઓપ્શન નંબર બી. ઓલિગોપસોની એટલે શું? કે એવું માર્કેટ કે જ્યાં એક જ બાયર હોય અને એનો એક જ સેલર હોય સામે. બરાબર, એને ઓલિગોપસોની કહેવાય. ચલો આગળ વધીએ. 10મો ક્વેશ્ચન છે કે ધ મોનોપોલિસ્ટિક એડવાન્ટેજ થિયરી ઓફ ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, કે વિદેશી રોકાણનો એકાધિકાર ફાયદાનો સિદ્ધાંત જે છે એ કોણે આપવામાં આવ્યો છે? કોણે આપ્યો છે? બરાબર, તો એનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર એ, સ્ટીફન દ્વારા મોનોપોલિસ્ટિક એડવાન્ટેજ થિયરી જે છે ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે એ એને કન્સેપ્ટ આપ્યો છે. બરાબર, ફરીને કહું છું, નોટ ડાઉન કરતા રહેજો. આગામી 2022ની પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે તમે જો એનાલિસ કર્યું હોય તો 2017 થી લઈને 19 સુધીના જે પેપર છે એ સેમ ફ્લોમાં જ છે જીસેટના. બરાબર ને, પણ 2021 નું જે પેપર છે એમાં મેં તમને જેમ પહેલા કીધું કે ડાયરેક્ટ પોર્શન જે છે એ તમને વધારે પૂછ્યો છે, અને હવેના ચાન્સીસ બી એવા જ છે કે ડાયરેક્ટ પોર્શન વધારે પૂછે. હે ને, એ લોકો જોવા માંગતા હોય કે આને કેન્ડિડેટને કન્સેપ્ટ ક્લેરિટી કેટલી છે, પ્રેઝન્સ ઓફ માઇન્ડ કેટલી છે. બરાબર, તો તમે નોટ ડાઉન અવશ્ય કરતા રહેજો. ચલો 11મો ક્વેશ્ચન છે, અંડર જીએસટી આઈજીએસટી ઇઝ લીવિડ વેન. હવે જો આઈજીએસટી જે છે ને એનું તમને ફૂલ ફોર્મ બી ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર, ફૂલ ફોર્મ તમને ઇનફેક્ટ 2019માં જ તમને પૂછ્યું હતું. આઈજીએસટી નું ફૂલ ફોર્મ શું? ઇન્ટિગ્રેટેડ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ. બરાબર, હવે એ ઓપ્શન જોઈએ તો ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ આર સપ્લાઈડ વિધિન ધ સ્ટેટ. વિધિન માટે કોઈ પણ દિવસ આઈજીએસટી હોતો નથી. એના માટે કયા હોય? બે પ્રકારના જીએસટી છે. પેલું એસજીએસટી અને બીજું શું છે? સીજીએસટી. સ્ટેટ અને સેન્ટ્રલ બંને જીએસટી હોય કે જે એક રાજ્યની અંદર થતા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં જીએસટી લગાડવામાં આવે તો એને શું કહેવાય? એસજીએસટી અથવા તો સીજીએસટી. બે પ્રકારના જીએસટી લેવાના હોય. પણ જ્યારે બિટવીન ધ સ્ટેટ હોય, કે માનો કે ગુજરાતમાંથી માલ ગયો મહારાષ્ટ્રમાં, તો એ જે ટ્રાન્સફર થયું એક રાજ્યમાંથી બીજા રાજ્યમાં માલનું, તો ત્યારે જે જીએસટી લેવામાં આવે એને શું કહેવાય? આઈજીએસટી કહેવાય. બરાબર, તો અહીંયા આપણો સાચો જવાબ શું થાય? ઓપ્શન નંબર બી, કે ભાઈ ગુડ્સ અને સર્વિસ આર સપ્લાઈડ બિટવીન સ્ટેટ્સ. માલ અને સેવાઓ રાજ્ય વચ્ચે પૂરી પાડવામાં આવે તો ત્યારે કયો જીએસટી હોય? આઈજીએસટી હોય. બરાબર, ચલો આગળ વધીએ. 12મો ક્વેશ્ચન છે, ફોર AS3 અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 3 ઓન કેશ ફ્લો સ્ટેટમેન્ટ ધ રિસ્પેક્ટિવ. હવે તમે એક નોટ કરી જ લેજો. આ વખતે છે ને AS3 પૂછ્યું છે, આવતી વખતે એ લોકો ઇન્ડ AS3 પૂછશે કે ઇન્ડિયન અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ કયું છે? તો કે કેશ ફ્લો માટે, રોકડ પ્રવાહ પત્રક માટે 7મું જે છે એ ઇન્ડિયન અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ 7 ડીલ કરે.
કેશ ફ્લો માટે, બરાબર. અહીંયા જો બી ઓપ્શન, ઇન્ડ એસ નંબર 7 એન્ડ ઇટ ઇઝ ટાઇટલ એ સ્ટેટમેન્ટ ઓફ કેશ ફ્લો, બરાબર. તો 12મા નો આપણો સાચો જવાબ શું થશે? ઓપ્શન નંબર બી. ચલો 13મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન ઇન કેસ ઓફ ફેમિલી પેન્શન, કે ફેમિલી પેન્શનના કેસમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ મર્યાદિત કેટલું છે? અઝ્યુમ, ધારો કે અલ્ટરનેટ ટેક્સ રિઝીમ અંડર સેક્શન 115 બીએસસી ઇઝ નોટ ઓપ્ટેડ, બરાબર. ધારો કે કલમ 115 બીએસસી ના હેઠળ વૈકલ્પિક કર શાસન પસંદ કરેલ ન હોય તો એવા કેસમાં ફેમિલી પેન્શનમાં સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન કેટલું મર્યાદિત છે, બરાબર. ઓપ્શન નંબર ડી જે છે એ તમારો સાચો આન્સર થશે. ₹15,000 અથવા 33.13% ઓફ ફેમિલી પેન્શન, બરાબર છે. ચલો આગળ વધીએ. 14મો ક્વેશ્ચન છે, હુ રોટ ધ બુક આઈ એમ ઓકે યુ આર ઓકે? બોલો, આઈ એમ ઓકે યુ આર ઓકે એ કોઈ બુક છે, એને કોણે લખી છે? હવે સૌથી પહેલા તો આ જે બુક જે છે આઈ એમ ઓકે અને યુ આર ઓકે એ એક ટ્રાન્ઝેક્શનલ એનાલિસિસ છે. શું છે? ટ્રાન્ઝેક્શનલ એનાલિસિસ, હે ને. એ મેટ્રિક તમે કહી શકો. યુજીસી નેટમાં 2020 ના પેપરમાં સેમ ક્વેશ્ચન આ પૂછવામાં આવ્યો છે. તો આઈ એમ ઓકે અને યુ આર ઓકે બુકના લેખક કોણ છે? તો કે થોમસ એ હેરિસ. થોમસ એ હેરિસે આ મેટ્રિક્સ આપ્યું છે, ટ્રાન્ઝેક્શનલ એનાલિસિસ, બરાબર છે. ચલો નોટ ડાઉન કરી લેજો, આવતા યરમાં બી આ પૂછાશે. ઠીક છે, ચલો આગળ વધીએ. 15મો છે, વિથ રેફરન્સ ટુ ફોરેન એક્સચેન્જ માર્કેટ ધ ફંક્શન ઓફ પ્રોવાઇડિંગ ઇન્ફોર્મેશન ટુ માર્કેટ મેકિંગ બેંક about price at which there are firm buyer and seller in a pair of currency is performed by, બરાબર. ગુજરાતીમાં એકવાર વાંચી દઉં જેથી કરીને ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓને બી તકલીફ ના પડે. વિદેશી વિનિમય બજારના સંદર્ભમાં એક ચલણની જોડી માટે કઈ કિંમતે ખરીદદાર અને વેચનાર જે છે તે માહિતી બજાર નિર્માણ કરતી બેંકને પૂરી પાડવાનું કામ કોણ કરે છે? કે બાયર અને સેલરને વિનિમય બજાર એટલે કે ફોરેન એક્સચેન્જમાં કરન્સીના કેસમાં માહિતી ઇન્ફોર્મેશન પૂરું પાડનાર કોણ કહેવાય? આ બે વચ્ચે લિંક જે થતું હોય એ જ માણસ એને માહિતી પૂરું કરતું હોય એને શું કહેવાય? બ્રોકર કહેવાય, દલાલ, બરાબર, દલાલો. ઠીક છે. તો 15મા નો જવાબ જે છે એ શું થાય? ઓપ્શન નંબર સી. ચલો 16મો ક્વેશ્ચન, વેન અ ફોર્મ લુક્સ ફોર અ ન્યૂ યુઝર, કે જ્યારે કોઈ ફોર્મ છે એ નવા ગ્રાહકની શોધમાં હોય, ઇન ગ્રુપ ધેટ માઇટ યુઝ ધ પ્રોડક્ટ બટ ડુ નોટ, કે જ્યારે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર ફોર્મ જે છે એ એવા ગ્રાહકોની તલાશમાં હોય કે જે એમની પ્રોડક્ટ જે છે એને વાપરી તો શકે છે, હે ને. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ તમે વાપરતા હોય તો તમને બે વસ્તુ તો ક્લિયર જ હોય, પ્રોડક્ટનો યુઝ શું છે અને એની અવેરનેસ શું છે તમારા માટે. તો હવે આ કંપની જે છે એ એવા ગ્રાહકોની શોધમાં છે કે જે એની પ્રોડક્ટ વાપરી તો શકે છે પણ વાપરતા નથી. તો ત્યારે જે કંપની સ્ટ્રેટેજી અપનાવે એને શું કહેવાય? એ આપણને પૂછ્યું છે. તો સિમ્પલ જ જવાબ છે માર્કેટ પેનિટ્રેશન સ્ટ્રેટેજી. પેનિટ્રેશનનો મતલબ શું થાય? ફ્યુ ફલેસ, બરાબર. જ્યારે કોઈ કંપની એવા ગ્રાહકની શોધમાં હોય કે જેણે પોતાની કંપનીની પ્રોડક્ટ જે છે એ વાપરી તો શકે છે, બરાબર, પણ વાપરતા નથી, ત્યારે કંપની શું કરે? કોઈ બી પ્રોડક્ટ હોય ને એને ઓછા માર્કેટમાં લોન્ચ કરી દે. ઓછા માર્કેટમાં એટલે કે પ્રાઇસ ઓછી સાથે, બરાબર, પ્રાઇસ લેસ સાથે માર્કેટમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દે. પછી જેમ જેમ એની ડિમાન્ડ વધતી જાય એમ સામે એના પ્રાઇસ વધારતી જાય. એ સ્ટ્રેટેજીને શું કહેવાય? માર્કેટ પેનિટ્રેશન કહેવાય, બરાબર છે. તો 16મા નો આપણો સાચો જવાબ શું થશે? ઓપ્શન નંબર 2. ચલો 17મો ક્વેશ્ચન છે, અંડર પરફેક્ટ કોમ્પિટિશન વેન પ્રાઇસ લાઇન AR passes through minimum point, ખાસ ધ્યાન રાખજો મિનિમમ પોઈન્ટ કીધું છે, મિનિમમ પોઈન્ટ, બરાબર, ઓફ એબીસી કર્વ ઇઝ કોલ્ડ, કે જ્યારે પરફેક્ટ કોમ્પિટિશનના કેસમાં પ્રાઇસ લાઇન જે છે એ AR થી પાસ થાય, મિનિમમ પોઈન્ટ એવીસી એટલે કે એવરેજ વેરિયેબલ કોસ્ટ
ઈ લાઈનના મિનિમમ બિંદુથી પાસ થાય ત્યારે શું હોય? શટડાઉન હોય, ધંધો બંધ કરી દેવાનો પોઈન્ટ આવે કે નો પ્રોફિટ થતો હોય, નો લોસ થતો હોય, અને એટલો લોસ જ લાંબા ગાળે જો થવાનો હોય ત્યારે જે આપણી પ્રાઇસ લાઈન જે છે AR એ એબીસી ના મિનિમમ પોઈન્ટ થી પાસ થાય ત્યારે શટડાઉન પોઈન્ટ હોય બિઝનેસનો, બરાબર છે? તો 17મા ક્વેશ્ચનનો સાચો જવાબ શું થશે? ઓપ્શન નંબર બી. ચલો 18મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. In a structural diagram માં who suggested the three ego status of an individual? ખાસ ધ્યાન રાખજો, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કીધું છે, માર્કેટ અથવા કંપની નહીં, બરાબર? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ના જે ઈગો સ્ટેટ જે છે ત્રણ પ્રકારના કોણે આપ્યા છે, બરાબર? સ્ટ્રક્ચરલ ડાયાગ્રામના કેસમાં. તો એનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી. એરિક બર્ને નામના વ્યક્તિએ ઇન્ડિવિજ્યુઅલના કેસમાં ઇકો સ્ટેટ જે છે સ્ટ્રક્ચરલ ડાયાગ્રામમાં એ એને આપ્યા છે, બરાબર? ચલો 18મા ક્વેશ્ચનનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન નંબર બી. 19મો ક્વેશ્ચન જોઈએ હવે કે વિચ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ? પહેલો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કોણ હતો ઇન્ડિયામાં એસ્ટાબ્લિશ થયો ઇન્ડિયામાં એવું પહેલું મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કયું? તો યુટીઆઈ જે છે એ 1963 માં આવ્યું અથવા તો 64 બી કહી શકો તમે. તો 19 નો જે સાચો જવાબ છે એ શું થશે? ઓપ્શન નંબર સી, યુટીઆઈ, બરાબર? ચલો આગળ વધીએ. 20મો ક્વેશ્ચન છે. In dash marketing, the firm operates in several market segment and design different product of each segment, બરાબર? માર્કેટિંગમાં કંપની અનેક વિભાજિત બજારમાં ડિફરન્ટ સેગમેન્ટ કહી શકો તમે અથવા તો વિભાજિત દરેક બજાર માટે વિવિધ વસ્તુઓ સાથે વ્યવસાય કરે તો એને કયું માર્કેટિંગ કહેવાય? બરાબર? તો અહીંયા આપણો સાચો જવાબ શું થશે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માર્કેટિંગ. શું થશે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ માર્કેટિંગ, બરાબર? નોટ ડાઉન કરી લેજો. પછી તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે અનડિફરન્શિએટેડ કોને કહેવાય, ડિફરન્શિએટ કોને કહેવાય, અને નિશ માર્કેટિંગ કોને કહેવાય. તમે જોશો ને યુજીસી નેટ 2022 ની એક્ઝામ કોમર્સની જે હમણાં જ ગઈ 29 સપ્ટેમ્બરના રોજ, એમાં આની ડેફિનેશન પૂછેલી છે. નિશ માર્કેટિંગ કોને કહેવાય, બરાબર? ચલો આગળ વધીએ. 21મો ક્વેશ્ચન છે કે ધ મીન ઓફ 10 નંબર ઇઝ 58. 58 જે છે એ શું છે? એવરેજ છે. કોની છે? 10 નંબરોની. ઇફ વન ઓફ ધ નંબર ઇઝ 40, આમાંથી માનો કે આ જે છે એ 40 છે, તો બાકીના 9 નંબરની સરેરાશ કેટલી? હવે શું કરીશું આપણે? 10 તો નંબર છે, એની એવરેજ કેટલી છે? તો કે 58. હવે નંબરને એવરેજ સાથે ગુણાકાર કરી નાખો ને તો એનો સમ આપણને ખબર પડી. કેટલો થાય? 580. હવે એમાંથી એમ કીધું કે આ 580 જે છે એમાંનો એક નંબર છે 40, બરાબર? એમાંનો એક નંબર શું છે? 40 છે. તો એ આપણે બાદ કરીએ તો મળે 540. 540 મળ્યા શું? 9 નંબરોની સમ મળ્યો. શું મળ્યો? 9 નંબરનો સમ મળ્યો. આપણને કીધું જ શું? 9 નંબરની એવરેજ ગોતવાની. કાંઈ વાંધો નહીં. 540 સમ છે, નંબર આપણને ખબર છે, તો ઈચ નંબર કેટલા હોય મળી જાય. 9 6 54. 60 જે છે એ તમારી એવરેજ થઈ જાય. સમ ભાગ્યા તમે સરેરાશ કરો તો એ તમારી એવરેજ મળી જાય. સોરી, સમ ભાગ્યા નંબર કરો તો તમને એવરેજ મળી જાય, બરાબર છે? ના સમજાયું હોય તો ફરી એકવાર પાછું બેક જઈને જોજો, તમને ચોક્કસથી ખ્યાલ આવી જ જશે. એકદમ સિમ્પલ કેલ્ક્યુલેશન હે, બીજું કાંઈ જ આમાં લાંબુ વિચારવાનું છે નહીં, બરાબર? ચલો આગળ વધીએ. ધ ટર્મ એક્સચેન્જ રેટ રિઝીમ refers to, એક્સચેન્જ રેટ રિઝીમ કોને કહેવામાં આવે? જનરલી આવા ટાઈપના સવાલ હોય ને એમાં જે મોટો ઓપ્શન હોય ને એ જ આપણો જવાબ હોય, કેમ કે એમાં બધું જ આવરી લીધેલું હોય જે આપણને પૂછ્યું હોય એના વિશે. આપણે ડી ઓપ્શન જોઈએ કે ભાઈ ધ મેકેનિઝમ, પ્રોસીજર એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ફ્રેમવર્ક for determining exchange rate at a point in time and changing them over time. કે એક ચોક્કસ સમય વિનિમય દર નક્કી કરવાનું અને સમયાંતરે તેમાં બદલાવ કરવાની પદ્ધતિ, પ્રક્રિયા અને સાંસ્થિક માળખું
એને શું કહેવાય? એક્સચેન્જ રેટ રિજીમ કહેવામાં આવે છે. બરાબર, તો 22 નો સાચો જવાબ શું થશે? ઓપ્શન નંબર ડી. ઠીક છે, ચલો 23મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. Resident non-corporate assessee can claim deduction under section 35D for amortization of preliminary expense to the extent of કે નિવાસી બિન કોર્પોરેટ કરદાતા જે છે પ્રાથમિક ખર્ચની ઋણ મુક્તિ એટલે અમોર્ટાઇઝેશન માટે કલમ 35D હેઠળ ખાલી જગ્યા કપાતનો દાવો કરી શકે છે. આનો સાચો જવાબ શું થાય? 5% જે પ્રોજેક્ટની કોસ્ટ હોય ને ત્યાં સુધી કોઈ પણ નોન કોર્પોરેટ અસેસી જે છે એ અમોર્ટાઇઝેશન માટે 35D નામના સેક્શનની હેઠળ દાવો કરી શકે છે. બરાબર છે, 5% ઓફ ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોજેક્ટ. ઠીક છે, ચાલો 24મો ક્વેશ્ચન જોઈએ. 24મો છે કે ભાઈ વેન સેબી વોઝ એસ્ટાબ્લિશ, અને આ 11મા ધોરણનો ક્વેશ્ચન છે આમ જોવા જાવ તો, પણ આપણને પૂછ્યો છે તો આપણે જવાબ તો આપવો જ પડશે. સેબી એસ્ટાબ્લિશ ક્યારે થઈ? સાચો જવાબ શું થશે? ઓપ્શન નંબર સી, 1992. આ એવો સવાલ છે કે આમાં કઈ સમજાવવા માટે હોય નહીં. ઠીક છે, ચલો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આજના પહેલા પાર્ટનો. અહીંયા કીધું છે કે ઇફ એમઆર માર્જિનલ રેવન્યુ 0 લેસ ધેન 0 એટલે કે 0 મોટું છે ને એમઆર નાનું છે, then TR will be. હવે આના માટે છે ને એક આપણે શોર્ટ ટર્મ પ્રોડક્શન ફંક્શનનું એક તમને નામ ખબર હોય તો લો ઓફ વેરિયેબલ પ્રપોર્શન એ આપણે દોરી લઈએ. પહેલા સૌથી પહેલા જ કહી દો અહીંયા સ્કેલ નથી માટે લાઈન જે છે એ આડી અવળી હોઈ શકે છે. બરાબર, ચલો આ થઈ ગઈ તમારી ટોટલ. ચલો હવે આપણે દોરીએ એવરેજ. આ થઈ ગઈ તમારી એવરેજ, એવરેજની લાઈન. આને તમે કોસ્ટ એ કહી શકો, પ્રાઇસ એ કહી શકો, રેવન્યુ કહી શકો, જે મજા આવે એ કયો. બરાબર, ચાલો અને હવે આપણે આવી માર્જિનલ. ચાલો આ આવી આપણી માર્જિનલ. આ થયું તમારું એક્સ એક્સિસ અને આ થઈ તમારી વાય એક્સિસ. અહીંયા આવે 0. હવે આપણને પૂછ્યું શું કે એમઆર જે છે એ 0 થી ઓછી છે માટે નેગેટિવ હોય. તો એમઆર આ જે પોર્શન છે, આ જે પોર્શન કે જે એક્સ એક્સિસ ની નીચેનો જે છે એ શું થાય? એમઆર લેસ ધેન 0 થાય. તો ત્યારે ટીઆર ની કન્ડિશન શું? તો ટોટલ ની કન્ડિશન શું એ આપણે જોવાનું. હવે આ માનો આમ છે, લીટી થોડી આડી ગઈ છે કેમ કે પેન વાપરું છું, સ્કેલ નથી. ઇન શોર્ટ કહેવાનો મતલબ શું હોય અહીંયા જો પેલા હું થોડું રબ કરી નાખું એટલે લખતા ફાવે મને, તમને ક્લિયર દેખાય. જ્યારે ટોટલ રેવન્યુ જે છે એ મેક્સિમમ હોય ત્યારે માર્જિનલ રેવન્યુ શું હોય? 0 હોય. બરાબર, પછી જ્યારે ટોટલ રેવન્યુ જે છે એ એના પીક પોઈન્ટ ઉપર હોય. ક્યાં હોય? પીક પોઈન્ટ ઉપર, ત્યાંથી હવે વધશે નહીં. ત્યારે માર્જિનલ રેવન્યુ કેટલી હોય? ત્યારે માર્જિનલ રેવન્યુ 0 હોય. આ પહેલો કેસ, આ બીજો કેસ. જ્યારે ટોટલ રેવન્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે ત્યારે માર્જિનલ રેવન્યુ ઇન્ક્રીઝ થશે. અહીંયા 0 નહીં આવે, અહીંયા ઇન્ક્રીઝ થશે. સોરી, ઠીક છે. 0 તો ત્યારે થાય જ્યારે ટોટલ રેવન્યુ પીક પોઈન્ટ ઉપર હોય. અને જ્યારે ટોટલ રેવન્યુ જે છે એ ડિક્રીઝ થવાનું શરૂ કરે, જે આ પોર્શન છે, આ પોર્શન, ત્યારે માર્જિનલ રેવન્યુ શું થાય? નેગેટિવ થઈ જાય. બરાબર, આપણને પૂછ્યું છે શું કે માર્જિનલ રેવન્યુ નેગેટિવ ક્યારે થાય, એની સામે ટીઆર ની કન્ડિશન શું એ તો આપણને પૂછ્યું છે. તો ડીઆર શું છે? અહીંયા ડાઉનવર્ડ એરો. ડાઉનવર્ડ એરો એટલે ફોલિંગ અથવા તો ડિક્રીઝિંગ, ઘટતી જતી હોય ટીઆર ની લાઈન, ત્યારે એમઆર જે છે એ 0 થી ઓછી થઈ જાય. ઠીક છે, ચલો આઈ હોપ કે તમને આ ક્વેશ્ચન જે છે એ ખ્યાલ આવ્યો હશે, ગમ્યા હશે. જો ગમ્યા હોય તો વિડીયોને તરત જ લાઈક કરી દો. તમામ તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરી દો કે જે બી આગામી જીસેટ 2022 ની પરીક્ષા આપવા જઈ રહ્યા છે. બરાબર, ચલો હવે મળીએ નેક્સ્ટ ક્લાસમાં. ત્યાં સુધી અગર જો તમે ટેલિગ્રામ ચેનલ નથી જોઈન કરી તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એનું લિંક છે, તમે ત્યાંથી સીધું જોઈન કરી શકો છો.
ઠીક છે, ચલો હવે મળીએ નેક્સ્ટ ક્લાસમાં. ત્યાં સુધી વાંચતા રહો, મહેનત કરતા રહો. ઠીક છે, ચલો આવજો.